परमेश्वर को धन्यवाद। आज का दिन भी परमेश्वर ने हमें इस जगह में लेके आया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। इस परमेश्वर की जो पवित्र दिन में भी परमेश्वर की हम अच्छे से स्तुति आराधन करेंगे, और परमेश्वर ने इस जो दिन को हमें स्तुति आराधन करने के लिए दिए, इसके लिए हम परमेश्वर को पूरी उत्साहित से धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम स्तुति करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्काई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। वो परमेश्वर हमारे लिए आए संसार पर, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और हमारे लिए तीसरा दिन जी उठे हैं। आइए उस परमेश्वर को हम पूरे दिल से हम उसकी महिमा करेंगे। Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you are in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you are in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts
जीवन में तू आया, उधार और कुर्सी लेकर आया। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। मेरे जीवन में तू आया, उधार और कुर्सी लेकर आया। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। உந்தன் நாமம் உயரட்டுமே, உந்தன் துதியை நான் பாடுவேன். எந்தன் வாழ்வில் நீர் வந்தீர், வெற்றியையே தந்தீர். உந்தன் நாமம் உயரட்டுமே, உந்தன் துதியை நான் பாடுவேன். எந்தன் வாழ்வில் நீர் வந்தீர், வெற்றியையே தந்தீர். நீர் வந்தீர் ஸ்வர்கத்திலிருந்து பூமிக்கு, எனக்கு வழியை காட்ட, பூமியிலிருந்து சிலுவைக்கு எனக்கு ரட்சிப்பை தர, சிலுவையிலிருந்து கல்லறைக்குள், கல்லறையிலிருந்து சுவர்கமே, உந்தன் நாமம் உயரட்டுமே. நீர் வந்தீர் ஸ்வர்கத்திலிருந்து பூமிக்கு, எனக்கு வழியை காட்ட, பூமியிலிருந்து சிலுவைக்கு எனக்கு ரட்சிப்பை தர, சிலுவையிலிருந்து கல்லறைக்குள், கல்லறையிலிருந்து சுவர்கமே, உந்தன் நாமம் உயரட்டுமே. तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। Lord, I lift your name on high. धन्यवाद करते प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु, और आप आज कल और युगान युग के लिए आप जिंदा परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, हमारे अंदर रहकर आप मिराकल्स करने वाला परमेश्वर है। आगे के समय आपके हाथों पर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, अच्छे पिता, आमीन। இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் इस परमेश्वर का दिन में भी நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாக, हम परमेश्वर को आराधना करने के அவரை लिए, மகிமைப்படுத்தும்படியாக, उनकी महिमा करने के लिए, அவருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்தும்படியாக उनके नाम को बढ़ाने के लिए நாம் இந்த வேளையிலே தேவ சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம். हम इस समय में परमेश्वर के सम्मुख में आए இந்த हैं। காலை வேளையிலும் इस सुबह के समय में भी நாம் தேவனை ஆவியோடு உண்மையோடு நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். हम परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हैं। பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு அவரை தொழுது கொள்ள போகிறோம். पवित्रता के सुंदरता के साथ हम उनकी दंडवत करने वाले हैं। அவர் ஒருவரே ஆராதனைக்கு பாத்திரராய் இருக்கிறார். सिर्फ वो ही आराधना के लिए योग्य है। அகிலமும் அவரால் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. सारी सृष्टि उनके द्वारा ही बनी गई, சகலத்தையும் அவர் ஆளுகை செய்கிறார். सब कुछ उन्होंने राज्य किया। மனுஷர்களுடைய யோசனைகளை அவர் அறிகிறவர். वो मनुष्य के सोचों को जानते हैं। அவர் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார். वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। இந்த யூடியூப் மூலம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே, इस YouTube के द्वारा देखने वाले परमेश्वर के ஒவ்வொருவரும் बच्चों, பயபக்தியோடு हर एक जन भय और भक्ति இந்த के வேளையிலே साथ நாம் தேவனை இந்த இடத்திலே நாம் உயர்த்த போகிறோம். इस समय में हम परमेश्वर को बढ़ाने वाले हैं। அவரை நாம் மகிமைப்படுத்த போகிறோம். हम उनकी महिमा करने वाले हैं। அவர் ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறார். वो आदि और अंत है। அவர் தொடக்கமும் முடிவுமாய் இருக்கிறார். वो शुरुआत और अंत है। அவர் செய்ய நினைக்கிறது ஒருபோதும் தடைபடாது. वो जो करने के लिए चाहते हैं वो उसके लिए कभी भी रुकावट नहीं होती இந்த வேளையில எல்லா தேவ பிள்ளைகளும் பயபக்தியோடு, इस समय में सभी परमेश्वर के बच्चों भय और भक्ति के பரிசுத்த साथ, அலங்காரத்தோடு पवित्रता के सुंदरता के நாம் साथ எல்லோரும் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்வோம். हम सब इस आराधना में शामिल होंगे। கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो, இயேசுவின் நாமத்தினாலே, यीशु के नाम से, ஆமென். आमीन। இந்த கர்த்தருடைய நாளிலும் इस परमेश्वर का दिन में இந்த காலை வேளையிலே इस सुबह के समय में நாம்
அவருடைய வேதத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம், தியானம் செய்ய போகிறோம். हम उनका शास्त्र को ध्यान करने वाले हैं। கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையை மறுரூபமாக்குகிறது. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को पूर्ण रीति से बदलती है। கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆவியாய் இருக்கிறது. परमेश्वर का वचन आत्मा है। இந்த நாளிலும் इस दिन में भी பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा இந்த செய்தியை முழுவதும் நடத்தி தரும்படியாக, इस संदेश में वो रहकर चलाने के लिए, அநேகருக்கு இந்த செய்திகள் பிரயோஜனமான செய்தியாய் மாறும்படியாக, हर एक जनों के लिए ये संदेश लाभदायक बनने के நாம் लिए எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியானவரை இந்த வேளையில உயர்த்துவோம். हम सब इस समय में पवित्र आत्मा को बढ़ाएंगे। பரிசுத்த ஆவியானவர் पवित्र आत्मा நாம் எதிர்பார்க்கிறதை விட हम जो चाहते हैं அதிகமான காரியங்களை நமக்கு செய்து கொடுப்பார். उससे भी बढ़कर वो हमारे लिए करते हैं। அவருடைய சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்துவோம். हम उनके सम्मुख में अपने आप को झुकाएंगे। பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆளுகையோடு पवित्र आत्मा के राज्य के साथ இந்த செய்தி इस संदेश ஜனங்களுக்கு போய் சேர लोगों के पास पहुंचने के लिए ஜெபிக்கிறோம். प्रार्थना करते हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் முற்றிலும் எங்களை யூஸ் பண்ணுவீராக. पवित्र आत्मा आप पूर्ण रीति से हमें चलाइए, இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से, ஆமென். आमीन, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் இந்த நாளிலும் தியானம் செய்யும்படியாக हम इस दिन में भी ध्यान करने के लिए 2 தீமோத்தேயு दूसरा तीमुथियुस 1ஆம் அதிகாரத்துல पहला अध्याय 4 9 வசனம் வரை நாம் பார்க்க போகிறோம். 4 वचन से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। और तेरे आंसुओं की स्तुति कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाओ, और मुझसे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लाइस और तेरी माता यूनीके में थी, और मुझे निश्चय हुआ कि तुम में भी है। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो मैं कैदी हूँ लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे काम के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வேத பகுதியை பார்க்கும் பொழுது इस शास्त्र के भाग को देखते समय பவுல் அப்போஸ்தலர் அவர் இஸ்ரவேலனாய் இருக்கிறார். प्रेरित पौलुस इजरायली थे, இங்கே தீமோத்தேயு ஒரு அந்நிய இனத்தானாய் இருக்கிறான். और यहाँ तीमुथियुस एक अन्य जाति का व्यक्ति था। அந்த தீமோத்தேயு என்ன செய்கிறான், கர்த்தராய் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவன். जो ये तीमुथियुस है वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। இந்த பகுதியிலே பார்க்கும் பொழுது इस भाग को देखते समय அங்கே பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிறார், प्रेरित पौलुस कहते हैं, உன்னிலுள்ள மாயமற்ற விசுவாசத்தை तुम्हारे अंदर जो निष्कपट विश्वास है நினைவு கூறுகிறதினாலே उसे याद करने के என் वजह से முன்னோர்கள் முதற்கொண்டு मेरे पुरखाओं से लेकर சுத்த மனசாட்சியோடு ஆராதித்து வரும் शुद्ध मन से आराधना करने वाले தேவனை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। அந்த விசுவாசம் முந்தி உன் பாட்டியாகிய उस विश्वास को तेरी नानी லோவியாளுக்குள்ளும் लोइस के अंदर உன் தாயாகிய और तेरी माँ ஐனேக்கியாளுக்குள்ளும் நிலைத்திருந்தது. यूनीके के अंदर वो था। அது உனக்குள்ளும் நிலைத்திருக்கிறது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். अब वो तुम्हारे अंदर भी वो विश्वास स्थिर है करके मैं निश्चय करता हूँ। இதன் நிமித்தமாக और इसके निमित्त நான் உன்மேல் என் கைகளை வைத்ததினாலே मैं तुम पर मेरा हाथ रखा, इसलिए உனக்கு உண்டான தேவ வரத்தை तुम्हारे लिए जो परमेश्वर का वरदान है நீ அனல் மூட்டி எழுப்பிவிடும்படி उसे तू जो प्रकाश करने के लिए உனக்கு நான் நினைப்பூட்டுகிறேன். मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं பலமும்
पर सामर्थ அன்பும் और प्रेम தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை और கொடுத்திருக்கிறார். संयम की आत्मा दिए है। ஆகையால் நம்முடைய கர்த்தரை பற்றிய इसलिए हमारे प्रभु के சாட்சி குறித்தாவது गवाही के बारे में அவர் நிமித்தம் और उनके निमित्त கட்டப்பட்டிருக்கிற என்னை குறித்தாவது जो कैदी मैं हूँ उसके बारे में நீ வெட்கப்படாமல் तू लज्जित न होते हुए தேவ வல்லமை கேட்டபடி परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार சுவிசேஷத்திற்காக என்னோடு கூட தீங்கு அனுபவி. सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। அவர் நம்முடைய கிரியையின்படி நம்மை ரட்சிக்காமல் वो हमारे क्रियाओं के अनुसार हमें उद्धार नहीं किए, தம்முடைய தீர்மானத்தின்படியும் पर उनके जो अनुग्रह से ஆதி முதல் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் और आदि से मसीह यीशु में நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியும் हमारे लिए जो अनुग्रह था उसके वजह से நம்மை ரட்சித்து பரிசுத்த அழைப்பிலே அழைத்தார். वो हमें उद्धार करके उनके पवित्र बुलाहट में हमें बुलाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அதாவது நம்முடைய நல்ல காரியங்களால நம்மளை தேவன் ரட்சிக்கவில்லையாம். यानी परमेश्वर हमें हमारे भले कामों को रखकर हमें उद्धार नहीं किए, கர்த்தருடைய தீர்மானம் पर परमेश्वर का अनुग्रह ஆதி முதல் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் शुरुआत से मसीह यीशु में நமக்கு அருளப்பட்ட கிருபையின்படியும் हमारे लिए जो अनुग्रह नियुक्त था उसकी நம்மை वजह ரட்சித்து से वो हमें उद्धार பரிசுத்த करके அழைப்பிலே அழைத்தார். पवित्र बुलाहट में हमें बुलाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இதுல பல காரியங்கள் இருக்கிறது. इसके अंदर कई सारी बात है, ஆனால் இங்கே விசேஷமாக நாம் ஒரு காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். पर यहाँ विशेष करके हम एक बात के बारे में देखने இந்த वाले हैं। தீமோத்தேயு அந்நிய ஜாதியானா இருந்தாலும் यहाँ तीमुथियुस अन्य जाति का व्यक्ति था, फिर भी தேவனுடைய ஒரு தீர்மானத்தின்படி அவன் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவனா वो இருந்தான். परमेश्वर के एक अनुग्रह के द्वारा वो मसीह में बुलाया गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அதுல நம்ம முக்கியமாக 6ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். उसमें हम मुख्य करके 6वां वचन देखेंगे। அந்த அதாவது தேவனால் அந்த தீமோத்தேயு அதாவது ஒரு அழைக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனாயிருந்தான். यानी परमेश्वर के द्वारा तीमुथियुस बुलाया हुआ व्यक्ति था। அழைக்கப்பட்டவங்க தான் முக்கியமே தவிர जो बुलाए गए हैं उन लोग ही मुख्य है, அழைக்கப்படாதவங்க முக்கியமில்லை. पर जो बुलाए नहीं गए हैं उन लोग मुख्य नहीं இங்கே है। பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் தீமோத்தேயை பார்த்து? यहाँ पौलुस तीमुथियुस को देखकर क्या कहते हैं? நான் உன்மேல் என் கைகளை வைத்ததினால் मैं तुम पर मेरे हाथ रखा इसलिए உனக்கு உண்டான தேவ வரத்தை तुम्हारे लिए जो परमेश्वर का वरदान है நீ அனல் மூட்டி எழுப்பி விடும்படி உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன். उसे प्रकाश करने के लिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, தேவனுடைய ஓம் மேல நான் கைகளை வைத்ததினாலே देखो, परमेश्वर के द्वारा मेरे हाथों को तुम्हारे ऊपर रखा உனக்கு इसलिए உண்டான அந்த தேவ வரத்தை तुम्हारे लिए जो परमेश्वर का वरदान है நீ அனல் மூட்டி எழுப்பி விடும்படியாக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். उसे तू उज्जवल करके तू प्रकाश करने के लिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த கடைசி காலத்திலே इस अंतिम दिनों में ஒரு மனுஷனுடைய அந்த தெய்வ அனலை அணைப்பதற்காக एक मनुष्य के उस परमेश्वर का उस सामर्थ को वो रोकने के लिए பிசாசானவன் ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறான். शैतान हर एक मसीहों के पीछे खड़ा रहता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எனவேதான் அங்கே 1 பேதுரு 5:8 சொல்லப்படுகிறது. इसलिए यहाँ पहला पत्रस 5वां अध्याय के 8वां वचन में कहा गया है, படிங்க. उसे हम पढ़ेंगे। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்கே வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? यहाँ वचन क्या कहता है? தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள். आप सचेत रहो, தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள். आप साफ मन से रहो விழித்திருங்கள். और जागते रहो, ஏனெனில் क्योंकि உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் तुम्हारा विरोधी शैतान கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல गरजने वाला सिंह के समान எவனை விழுங்கலாம் என்று किसे कहा जाए करके வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். वो ढूंढता फिर रहा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிற தேவ அனலை यानी एक मनुष्य के अंदर रहने वाला परमेश्वर का सामर्थ को, தேவ ஆக் परमेश्वर का आग को, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, அந்த அனலை அணைப்பதற்காக उस आग को बंद करने के लिए அங்கே ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு பின்னாலே என்ன செய்கிறான்? அங்கே பிசாசு நின்று கொண்டிருக்கிறான். वह हर एक मनुष्य के पीछे शैतान खड़ा रहता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ
ஒருத்தன் திரும்பி பார்த்தாம்னாக்கி तो अगर एक व्यक्ति अगर पीछे मुड़कर देख அந்த रहा तो அனலை அவன் என்ன செய்வான், அணைத்து वो விடுவான். उस आग को वो बंद कर देगा। அதான் அங்கே சொல்லப்படுகிறது, இயேசுவின் பின்னால் इसलिए कहा गया है कि यीशु के நான் पीछे செல்வேன், मैं चलूंगा நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். और मैं पीछे नहीं देखूंगा। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நான் சிலுவையை நோக்கி நான் போய் கொண்டிருப்பேன். मैं सिर्फ क्रूस के और मैं चलता रहूंगा। உலகத்தை நான் திரும்பி பார்க்க मैं மாட்டேன். दुनिया की और पीछे मुड़कर नहीं ஏன்னா देखूंगा, அங்க திரும்பி பார்த்தாக்கி பிசாசு நம்ம என்ன செய்றோம், இருக்கிற அனலை அணைச்சிருவான். क्योंकि अगर हम मुड़कर पीछे देखेंगे तो जो आग बचा है उसे भी वो बंद कर देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, பவுல் இப்பொழுது தீமோத்தேயை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறான் அந்த வசனத்திலே, देखो प्रेरित पौलुस अभी तीमुथियुस को देखकर उस वचन में क्या कहते இந்த हैं। பாயிண்ட் தான் நம்ம பார்த்து வைத்து நாம் இந்த கொஞ்சம் காரியங்களை அறிந்து கொள்ள போகிறோம். इसी मुद्दा को रखकर हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। அதாவது உனக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த தெய்வ அனலை என்ன செய்யணும், நீ அதை அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான். यानी वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर का आग है उसे और भी तू बढ़ा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்று விசுவாசிகள் என்ன செய்கிறார்கள், आजकल विश्वासी लोग क्या करते हैं, ஊழியர்கள் எங்களை என்ன செய்யணும், எப்போதும் அனல் மூட்டி எழுப்பிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். वो कहते हैं कि सेवक हमें हमेशा जो आग दिलाकर हमें खड़ा करना है। நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன், அது சரியா? क्या ये सही है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இன்னைக்கு விசுவாசிகள் ஒரு மொபைல் இருந்தாக்கி அந்த சார்ஜ் குறைய என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க அங்கே போய் கரண்டில் மாட்டி அந்த சார்ஜிங் என்ன செய்கிறாங்க, அதை சரியாக வைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள். देखो विश्वासी क्या करते हैं, अगर फोन में चार्ज खत्म हो रहा है तो वो चार्जर में रख के उसका उस बैटरी लेवल को बढ़ाते हैं। அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு வண்டியில் அந்த டயரில் உள்ள காற்று குறைஞ்சு கொண்டிருக்கிறது, என்ன செய்கிறாங்க, உடனே அவங்க அந்த காற்று அடைக்கிறதுக்கு போய் என்ன செய்கிறாங்க, அவங்களாட்டு போய் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த இதுக்கு காற்று அடைத்து அந்த டயரை சரியாக வைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள். अगर उनकी गाड़ी के उस टायर में अगर हवा अगर निकल गया तो वो हवा भरकर उसे सही से मेंटेन करते அப்ப हैं। அதெல்லாம் என்ன செய்றாங்க, இன்னைக்கு விசுவாச பிள்ளைகள் तो செய்கிறார்கள். ये सब चीजों को वो सही जो लोग करते ஆனா हैं। அநேக விசுவாச பிள்ளைகளுக்கு தங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த தேவ அனலை நம்ம தான் அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும்ங்கிறது அவங்க என்ன செய்கிறது இல்ல, அதை சரியாய் செய்கிறது இல்ல. पर कई जन इसमें ठीक नहीं रहते हैं कि उनके आग को और बढ़ाना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப எல்லாத்தையும் சரியா வைக்கிறதுல உலக காரியங்கள்ல நல்ல உற்சாகமா இருக்கிறார்கள். तो दुनिया के कई सारे कामों को ठीक से रखने के लिए वो उत्साहित से ஆனால் रहते நமக்குள்ள हैं। இருக்கிற தேவ அனலை அதை அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்கிற காரியத்தில் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதுல ரொம்ப சரியா இல்லாமல் और இருக்கிறார்கள். हमारे अंदर जो परमेश्वर का आग है उसे और बढ़ाने के लिए उनका चाहत नहीं रहता பாருங்க, है। ஒரு பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்யறாங்க, சிறு பிள்ளைகளா இருக்கும்போது அந்த மேஜர் ஆகுறது வரை அந்த சிறு பிள்ளைகளை நல்ல முறையில் நல்ல வழியில நடத்துறது அவங்களுடைய பொறுப்பா இருக்கிறது. देखो एक पेरेंट्स का जो उनका काम रहता है कि जब बच्चा मेजर होने तक उनको सही मार्ग पर चलाए। ஆனால் அவங்களுடைய அந்த மேஜர் ஆன பிறகு என்ன செய்யறாங்க, तो मेजर होने के बाद क्या करते हैं, அதுக்கு ஒரு அவங்களே என்ன செய்யறாங்க, அந்த பிள்ளைகளை என்ன செய்யறாங்க, அவங்க எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறார்கள். उसके बाद बच्चे ही उनका सारा काम करने लगते हैं। அதே போலதான் वैसे ही ஆரம்பத்துல ஊழியர்கள் அவங்கள கரத்தை பிடிச்சு கொஞ்சம் நடத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. शुरुआत में सेवक का आवश्यकता है कि उनका हाथ को पकड़कर थोड़े जो मार्ग तक उन्हें चलाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா அவங்க என்ன செய்யணும், அவங்க வாழ்க்கையில கடவுளுக்குள்ள தங்களை அனல் மூட்ட ஒரு மேஜர் ஆனவரோ அவங்க என்ன செய்யணும், அதில் உள்ள அக்கறைகளை எடுக்க पर வேண்டும். उन लोग जो उसमें मेजर होने के बाद वो अपना आग को और बढ़ाने में वो चाहत रखना है। இந்த ஆன்லைன் மூலம் இந்த செய்தியை கேட்டு கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, ऑनलाइन के द्वारा इस संदेश को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, உங்க வாழ்க்கையில தேவ காரியத்துல ஜெயம், அதாவது தேவ காரியத்துல ஜெயம் எடுக்கிறது உங்க கையில தான் இருக்கிறது. आपके जीवन में परमेश्वर के कामों में जीतने के लिए जीतना आपका हाथ में है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உன் வாழ்க்கையிலே உன்னை எப்பொழுதும் நீ தெய்வ காரியங்களில் அனல் மூட்ட நீ வாஞ்சியா இருந்தால், आपका जीवन में आप हमेशा आप चाहत रखते हो कि हमारे आग को हम बढ़ाना है, தேவ ஆவியானவர் என்ன செய்வார், உனக்கு அதுல உதவி செய்வார். तो पवित्र आत्मा भी उसमें आपको मदद करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஏன்னா தேவ ஆவியானவர் பக்தர்களின் துணையாளராய் இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भक्तों का सहायक है। நம்முடைய குறைகளை அவர் என்ன செய்கிறார், நமக்குள்ள இருந்து அதை நிறைவாக்குகிறவராய் இருக்கிறார். वो हमारे कमियों को हमारे अंदर रहकर उसे परिपूर्ण करते हैं। நம்மை
அபிஷேகம் பண்ணி அபிஷேகத்திலே அவர் நடத்துகிறவராய் वो இருக்கிறார். हमें अभिषेक करके उस अभिषेक में चलाते हैं। மீட்பின் நாளிலே நம்மளை தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ள கொண்டு சேர்க்கிறது வர அவர் என்ன செய்கிறார்? நமக்கு முழு சப்போர்ட்டா இருக்கிறார். छुटकारे के दिन तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने तक वो हमेशा हमें मदद करने के लिए तैयार அப்ப रहते हैं। யாருக்குள்ள அந்த தெய்வ காரியத்துல நான் அனலா இருக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சை இருக்கிறதோ, तो जिनके अंदर चाहत रहता है कि परमेश्वर की आग में और बढ़ना है, பரிசுத்த ஆவியானவர் பாக்கி நமக்கு என்ன செய்வார்? நம்மளை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு போகிறவரா இருக்கிறார். तो पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करके आगे चलाएंगे। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த கடைசி காலத்திலே प्रेमी परमेश्वर के बच्चों, इस अंतिम दिनों நீங்க में உங்க வாழ்க்கையில என்ன செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது? आप अपने जीवन में क्या करना आवश्यक है? அதாவது தேவனில் அனல் உண்டாவதற்கான காரியங்கள் எதுவோ அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும்? அதை நீங்க அதிகமாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். यानी परमेश्वर के आग में जो बढ़ाने का जो भी काम रहता है उसमें आप बढ़ने के लिए आप करना है काम। அனல் அணைந்து போகிற அளவுல உள்ள அந்த காரியங்கள்ல நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது? ஒருபோதும் அந்த காரியங்கள்ல சாய்ந்து விடக்கூடாது. जिस काम के द्वारा वो आग बुझ सकता है वैसा काम में आप शामिल नहीं होना है। பாருங்க, ஒரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். हम एक वचन देखेंगे। சங்கீதம் 105 4ஆம் வசனம். भजन संहिता 105 में 4वां वचन। यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन को लगातार खोजी बने रहो। ஹல்லேலூயா. இந்த 105ஆம் சங்கீதம் என்ன சொல்லுகிறது? 4ஆம் வசனம். इस 105वां भजन संहिता के 4वां वचन क्या कहता உன் है? வாழ்க்கையிலே நீ தெய்வ அனல் எப்பொழுதும் உன்னை அந்த அனல் மூட்ட வேண்டும் என்றால், आपके जो जीवन में हमेशा परमेश्वर का उस आग को बढ़ाना है तो அங்கே 4ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, 4वां वचन कहती है, கர்த்தரையும் அவருடைய வல்லமையும் நாடுங்கள், परमेश्वर यहोवा और उनके सामर्थ को खोजो அவருடைய சமூகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள். और उनके दर्शन के लगातार खोजे बने रहो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்பாவுடைய சமூகத்துல நாம் போய் இருக்கும் பொழுது पिता के सम्मुख में हम जब जाकर அங்க बैठेंगे தெய்வ அன்பு என்ன செய்யும்? நமக்குள்ளே அது பெருக ஆரம்பிக்கும். वहाँ परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बढ़ने लगता है। அவருடைய சமூகத்திலே நாம் போய் இருக்கும் பொழுது जब हम उनके सम्मुख में जाकर बैठते நாம் हैं எதன் நிமித்தமாக நாம் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ तो हम जिसके निमित्त आंसू बहाते हैं அந்த கண்ணீர்கள் என்ன செய்யும்? மறைந்து போகும். वो आंसू वो गायब हो जाएगी। நம்முடைய இயேசு நாதாவுடைய சமூகத்தில் நாம் போய் இருக்கும் பொழுது हमारा यीशु स्वामी के सम्मुख में जाकर बैठते நாம் समय தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். हम परमेश्वर पर जो विश्वास भरोसा रखे हैं वो बढ़ते रहता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ தேவ சமூகத்திலே நாம் போய் அமர்ந்தால் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த அனல்ல இன்னும் அனல் மூட்டி நாம என்ன செய்ய முடியும்? அதுல நாம் பெருகி கொண்டே இருக்க तो முடியும். हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठेंगे तभी हम उनके आग में और बढ़ते रह सकते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के बच्चों, பல தெய்வ பிள்ளைகளை பார்க்கும் பொழுது इस कई सारे आज के दिनों में भी कई सारे मसीह लोगों को देखते அவங்க समय ஊழியம் செய்கிற நேரத்துல वो सेवकाई करने वाले அதாவது समय में தேவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய அனலா எரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது போல அவங்க எல்லா காரியத்தையும் செய்வார்கள். यानी वो ऐसा काम करते हैं जैसा वो परमेश्वर के सब कामों में वो अच्छा आग में प्रकाश होते हैं। ஆனா அந்த ஆராதனை அந்த பிரேயர் எல்லாம் முடிந்த உடனே पर जैसे ही वो प्रार्थना या आराधना खत्म होता है உடனே அவங்க அந்த அனலற்ற ஒரு செயல்களை என்ன செய்து விடுகிறார்கள். तुरंत वो ऐसा काम करने लगते हैं जिससे वो आग बुझ सकता உடனே है। மஸ்தி மஜா கிண்டல் கேலி அது இது அந்த ஆராதனை முடிஞ்ச உடனே அவங்க வேற மனுஷர்களாய் மாறி तो விடுகிறார்கள். वो आराधना खत्म होते ही उनका मस्ती मजाक सब शुरू हो जाता है, वो कुछ அப்படிப்பட்ட और ही வாழ்க்கையில मनुष्य बन என்ன जाते அனல்னு हैं। தெரியல. तो वैसे एक जीवन में ये आग क्या है करके ஏன்னா कुछ தேவ समझ அனல் में नहीं आ நமக்குள்ள रहा है। இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம்? ஆராதனை முடிந்த பிறகு நம்ம என்ன செய்வோம்? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம என்ன செய்வோம்? நாம் இருந்து அந்த தெய்வ பக்தியை நாம் காத்துக்கொள்வோம். क्योंकि अगर हम सच्ची से हम वैसे हैं तो वो प्रार्थना खत्म होने के बाद भी उसकी रक्षा करने के प्रयत्न में हम लगे रहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம விசேஷமாக இந்த நாள்ல வேதத்துல ஒரு தேவனுக்காக அனல் கொண்ட ஒரு மனுஷன், தேவனுக்காக வைராக்கியம் பாராட்டிய ஒரு மனுஷனை குறித்து நம்ம வேதத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். आज के दिन भी हम एक मनुष्य के बारे में देखने वाले हैं जो परमेश्वर में बहुत आग से भरा था। பாருங்க, 2 ராஜாக்கள் हम देखेंगे दूसरा राजा 10ஆம் அதிகாரம் 10वां अध्याय 16, 17, 18 நீங்க படிச்சு பாருங்க. 17, 18 और 19 देखेंगे। और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसे जलन रहती है,
तब तक वह उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। शोम्रोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह से कहा था, आहाब के जितने शोम्रोन में बचे रहे उन सबों को मार के विनाश किया। तब येहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, आहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, अब येहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया। அன்பான தேவப்பிள்ளைகளே, प्रेमी परमेश्वर के அங்கே लोगों, யெகூங்கிற ஒரு மனுஷனை ஒரு படை வீரனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ येहू नाम का एक जो सैनिक के जो प्रधान के बारे में लिखा गया है। அவன் என்ன செய்கிறான்? ரதத்திலே வந்து கொண்டிருக்கிறான். वो रथ में आ रहा था। அப்பொழுது யோனதாப் என்கிற ஒரு தெய்வ பக்தி உள்ள மனுஷனை அவன் ரதத்திலே சந்திக்கிறான். तब वो योनाताब नाम के एक जो परमेश्वर के भक्तिमान को वो उस रथ में मिलता है। அவன் சொல்லுகிறான், யோனதாபை பார்த்து சொல்லுகிறான், என்னுடைய இருதயம் செம்மையா இருக்கிறது உன்னோடு. वो योनादाब से वो कहते हैं कि मेरा हृदय तुमसे साफ है। நீ உன்னுடைய இருதயம் என்னோடு செம்மையா இருந்தால் இந்த ரதத்திலே ஏறிக்கொள். अगर तुम्हारा हृदय मेरे साथ साफ है तो तू इस रथ में तो आ सकता है। யோனதாப் அதில் ஏறிக்கொள்ளுகிறான். तो यहोनादाब उसमें वो आ जाता है। அவன் சொல்லுகிறான், அந்த யெகூ சொல்லுகிறான், நீ என்னோடு கூட வந்து अब येहू कहते हैं कि तू मेरे संग आकर கர்த்தருக்காக எனக்கு இருக்கிற பக்தி வைராக்கியத்தை பார் என்றான். परमेश्वर के लिए जो भक्ति और वैराग्य मेरे अंदर है उसे तू देख। அப்பொழுது அவன் என்ன செய்கிறான்? அவனை ரதத்திலே ஏற்றிக் கொள்ளுகிறான். तो वो उसे उस रथ में वो ले लेता है। 17ஆம் வசனத்திலே அவன் சமாரியாவுக்கு வந்த பொழுது 17वां अध्याय में वो जब सामरी उस नगर में आया, கர்த்தர் எலியாவிடம் சொன்ன வார்த்தையின்படியே, तो जैसा यहोवा ने एलिय्याह उनसे कहा था, சமாரியாவிலே ஆகாபுக்கு மீதியான யாவரையும் அழித்து தீர்மளவும் சங்காரம் பண்ணினான். जो शोम्रोन में जो आहाब उनको जो उनके जितने शोम्रोन में बचे थे उनके बारे में वो कहते हैं। பின்பு யெகூ ஜனங்களை எல்லாம் கூட்டுகிறான். तुरंत वो येहू के लोगों को वो इकट्ठा करते அவன் हैं ஒரு தந்திரம் செய்கிறான். और वो एक काम करता ஜனங்களை है, நோக்கி சொல்லுகிறான், लोगों को देखकर कहता है, ஆகாப் பாகாலை சேவித்தது கொஞ்சம் தான், आहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की, ஆனா இந்த யெகூ அந்த பாகாலை அதை விட அதிகமாய் சேவிக்க போகிறான். पर अब येहू उन्हें उससे भी ज्यादा वो उपासना करेंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। பாருங்க, இந்த ஆகாப் ராஜா என்ன செய்கிறான்? இஸ்ரவேல் தேசத்தின் அந்த ஆகாப் ராஜா என்ன செய்கிறான்? देखो इजराइल देश के आहाब राजा ने क्या किए। அங்கே அந்நிய ஜாதியிலே உள்ள ஒரு பெண்ணை எசபேலை அவன் திருமணம் वो செய்கிறான். अन्य जाति के एक स्त्री इजेबेल उनसे वो विवाह करते हैं। அவளுடைய தேசத்திலே உள்ளவங்க பாகால்ங்கிற ஒரு மனுஷனை தெய்வமாய் வச்சு वो जो வணங்குகிறார்கள். स्त्री के देश के लोग हैं वो बाहाल उसको देवता मानते இப்போ हैं। அவளை திருமணம் செய்ததுனால அவ என்ன செய்கிறா? அந்த தேசம் முழுவதும் என்ன செய்கிறா? பாகாலை ஆராதிக்கும்படியாக மக்களுக்குள்ள தேவன் மேல இருந்த அந்த அனலை அணைத்து பாகாலை சேவிக்கும்படியாக தேசத்தை முழுவதும் மாற்றி விட்டார். अब उनसे शादी के इसलिए वो क्या करते हैं, जो आहाब राजा के जो देश है वहाँ के लोगों को परमेश्वर को भूलने रखकर वो बाल देवता को दंडवत करने के लिए रखती है। हालेलुया। எனவேதான் யெகூவை கொண்டு என்ன செய்கிறாரு? தேவன் அந்த பாகால் தெய்வத்தை வணங்குற எல்லாரையும் சங்காரம் பண்ணவும், அந்த தேசத்திலே அந்த மேடைகளை டோட்டலா அழிக்கவும் யெகூ அவன் ராஜாவின் சந்ததியில் ஒரு சேனையா இருக்கிறான். அவனை என்ன செய்கிறார்? அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். येहू जो राजा के संतान का एक प्रधान था उसे परमेश्वर अभिषेक करके कहते हैं कि तू उस बाहल जो देवता उसका मूर्ति सब और उसके लिए जो मंडप बना गया है उसे तू नष्ट कर और उसको जो लोग दंडवत करते हैं उनका भी तू नाश कर। 28 वசனத்தை படிங்க. இதுல हम उसमें पढ़ेंगे 28। येहू ने बाल को इज़राइल में से नाश करके दूर किया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கடைசி அங்க பார்க்கும் பொழுது यहाँ अंत में हम देखते இப்படியே समय யெகூ वैसे ही ये हूँ பாகாலை बाल देवता को இஸ்ரவேலில் இராதபடிக்கு इज़राइल में न रहते हुए அழித்து போட்டான். वो उसे नाश कर दिया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, அந்த
நான் அந்த ஆகாப்பு எப்படி எவ்வளவாக பாகாலை அவன் சேவித்தானோ देखो जितना आहाब राजा उस बाल देवता की दंडवत किया அதை விட நான் அதிகமாய் அந்த பாகாலை சேவிக்க போகிறேன் என்று ஒரு தந்திரமாய் சொல்லுகிறான் उससे भी मैं बढ़कर उस बाल देवता की दंडवत करूंगा करके वो ऐसे ही वो ऐसे झूठ बोलते हैं எல்லா பாகாலை ஆராதிக்கிறவங்க டோட்டலா அங்கே இல்ல எல்லா ஜனங்களும் என்ன செய்தாங்க உடனே அவர்கள் அங்கே உள்ள ஆலயத்திலே கூடி வருகிறார்கள் तो तुरंत वो बाल देवता के लिए बाल देवता का जो दंडवत करते हैं उन सारे लोग वहां वो आए ஹல்லேலூயா हालेलुया அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் சேனைகளை அனுப்பி அங்கே டோட்டலா இருக்கிற எல்லா அந்த பாகாலை ஆராதிக்கிறவர்கள் ஆசாரியர்கள் எல்லாத்தையும் என்ன செய்கிறான் அந்த இடத்துக்குள்ளே ஒருவர் இல்லாமல் அழித்த வெட்டி கொலை செய்கிறான் तुरंत वो उनकी सेना को बेचकर वहां जो भी लोग बाल देवता की दंडवत करते थे उन सारे लोगों को वो उसी जगह में नष्ट कर दिया ஹல்லேலூயா हालेलुया பாருங்க அப்படி யெகூ என்ன சொல்லுகிறான் அவன் பக்தி வைராக்கியமாக என்ன செய்கிறான் தேவனுக்காக அந்த செயலை செய்கிறான் देखो येहू वो भक्ति और वैराग्य के साथ वो परमेश्वर के लिए काम தேசம் करता முழுவதும் பாகால் ஆராதிக்கிற ஒரு மனுஷனும் இல்லாதபடிக்கு தேசத்தை முழுவதும் என்ன செய்தான் அவன் சரிப்படுத்தினான் देश भर में एक भी जन बाल देवता की दंडवत न करने जैसा वो उस देश को बदल देता है ஹல்லேலூயா हालेलुया இந்த நாள்ல நாம் என்ன பார்த்து கொண்டு इस இருக்கிறோம் दिन में भी हम क्या देख रहे हैं அதாவது அங்கே பவுல் அப்போஸ்தலர் அங்க தீமோத்தேயை பார்த்து சொல்லுகிறான் यानी प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को देखकर कहते हैं உன் மேலே நான் கைகளை வைத்த பொழுது உனக்கு உண்டான அந்த தேவ வரத்தை तुम पर जब मैं अपना हाथ रखा तब तुम्हारे लिए जो परमेश्वर का वरदान मिला उसे நீ அனல் மூட்டி எழுப்பி விடும்படி உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் तो उसको उसके आग को और बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें याद देता हूँ அத நீதான் என்ன செய்யணும் அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும் उसे तू ही उस आग को और बढ़ाना है ஹல்லேலூயா हालेलुया பாருங்க ஒரு 3 வசனத்தை நாம் படித்து நாம் ஜெபம் செய்ய போகிறோம் சீக்கிரமாக हम 3 वचन को पढ़कर हम प्रार्थना करने वाले பாருங்க हैं முதலாவது நாம் பார்ப்போம் எசாயா 52 पहला हम देखेंगे यशायाह 52 1 2 வசனத்தை நாம் படிப்போம் पहला और दूसरा वचन हम देखेंगे हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे अपने ऊपर से धूल झाड़ दे ए यरूशलेम उठ हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले से बंधन को खोल दे ஹல்லேலூயா हालेलुया இங்கே எசாயா மூலம் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் यहाँ यशाया उनके द्वारा लोगों को परमेश्वर कहते हैं எழும்பு எழும்பு சியோனே जाग उठ सियोन சியோன் குமாரத்திகள் தெய்வ ஜனங்களாய் இருக்கிறார்கள் सियोन की कुमारियां जो परमेश्वर के लोग थे எழும்பு எழும்பு சியோனே जाग उठ सियोन உன் वल्लமையை நீ தரித்துக்கொள் अपना बल को धारण कर பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலேமிலே हे पवित्र नगर यरूशलेम உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை நீ உடுத்துக்கொள் यरूशलेम के बीच में अपना सुंदर वस्त्र को पहन ले விருத்த சேதனம் இல்லாதவனும் जो खतना रहित है அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்திலே வருவதில்லை और अशुद्ध लोग अभी तुम्हारे पास फिर कभी प्रवेश न करेंगे ஹல்லேலூயா हालेलुया பாருங்க நம்மை நாம் அனல் மூட்ட देखो हम अपना आग को बढ़ाते அதாவது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அசுத்தன் என்ன செய்ய முடியாதான் நம்ம பக்கம் வர முடியாது यहाँ लिखा गया है कि कोई भी अशुद्ध हमारे बाजू में नहीं आएगी இரண்டாம் वचனத்திலே சொல்லுகிறார் दूसरा वचन में वो कहते தூசியை हैं உதறி விட்டு எழுந்திரு अपना ऊपर से धूल झाड़ कर उठ खड़ा हो எருசலேமே வீற்றிரு हे यरूशलेम उठ சிறைப்பட்டு போன சீயோன் குமாரத்தியே जो बंदी बने हुए सियोन की बेटी உன் கழுத்தில் உள்ள கட்டுகளை அவிழ்த்து விடு என்று अपने சொல்லுகிறார் गले के बंधन को खोल दे ஹல்லேலூயா हालेलुया அவன் எழும்பு எழும்பு சீயோனே तो जाग उठ सियोन தூசியை உதறி விட்டு நீ எழும்பு अपना धूल को तू झाड़ कर उठ அப்பொழுது நான் என்ன செய்வேன் உன் அபிஷேகத்தை நான் வளர செய்வேன் तब तुम्हारा अभिषेक को मैं बढ़ाऊंगा ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया இரண்டாவது பாயிண்டாக நாம் இன்னொரு வசனம் பார்ப்போம் எசாயா 51 हम और एक वचन देखेंगे यशायाह 9 51 இருந்து 11 9वां वचन से 11वां वचन तक हम देखेंगे हे यहोवा की भुजा जाग जाग और बल धारण कर जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग क्या तू वही नहीं जिसे रहब को टुकड़े टुकड़े
किया और मगरमच्छ को छेड़ा। क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सूखा डाला और उसकी गहराइयों में अपनी छुड़ाए हुओं को पार जाने के लिए मार्ग निकाला था। सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க இங்க இரண்டாவதாக எழுதப்பட்டிருக்கு எழும்பு எழும்பு பலன் கொள். यहाँ फिर लिखा गया है जाग उठ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதாவது கர்த்தருடைய அந்த அனல் यानी परमेश्वर का उस आग அது என்ன செய்யும்? वो क्या करता அது है? ராகாப்பை என்ன செய்யணும்? வலு சர்ப்பத்தை என்ன செய்து அதை அழிக்க வல்லதா இருக்கிறது. वो अजगर को मिठाने के लिए सामर्थ है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மகா ஆழத்தின் தண்ணீர்களாகிய சமுத்திரத்தை வற்றி போக பண்ணினவரும் उस गहरे सागर के जल को जो सुखा डाले थे மீட்கப்பட்டவர்கள் கடந்து போக கடலின் பள்ளங்களை வழியாக்கினவரும் நீர் அல்லவா. और जो छुड़ाए गए थे वो समुद्र को पार करने के लिए आप ही ने मदद की, आप தேவ सामर्थ्य है। ஜனங்களை கடல் செங்கடலை பிளந்து அவர் நடத்திய தேவனாய் இருக்கிறார். वो परमेश्वर के लोगों को वो लाल समुद्र को दो भाग करके उसे पार करने के लिए रखे அப்படியே हैं। கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் वैसे परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए ஆனந்த களிப்புடன் பாடி वो आनंद और हर्ष से गीत गाकर சியோனுக்கு திரும்பி வருவார்கள். सियोन में लौट आए நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலைமையில் இருக்கும். और अनंत आनंद उनके सिर पर रहेगा சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். और वो हर्ष और आनंद को प्राप्त சஞ்சலமும் करेंगे தவிப்பும் ஓடி போகும். और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவதாக நாம் எசாயா 40ஆம் அதிகாரம் हम और एक वचन देखेंगे यशायाह 40 30-31 பார்ப்போம். उसमें 30 और 31 देखेंगे। तरुण तो थकता और श्रमित हो जाता है और जवान ठोकर खाकर गिरता है, परंतु यहोवा के जो बाट जोते हैं वह नए बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எழுதப்பட்டிருக்கிறது हालेलुया। यहाँ लिखा गया है இளைஞர் இளைப்படைந்து சோர்ந்து போவார்கள். जो तरुण तो जो जवान है वो तो थकते हैं और वो श्रमित हो जाते हैं வாலிபரும் அவர்கள் இடறி விழுவார்கள். और जवान टोकर भी खाते हैं। அதாவது யார் வாலிபர்களா இருந்தாலும் அவர் தங்களை தாங்களே அவர்கள் அனல் மூட்டாமல் இருந்தால் यानी अगर कोई जवान है और वो अपने आप का आग को अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो வாலிபர்கள் இடறி விழுவார்கள். वो जवान भी वो ठोकर खाएंगे। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ जो परमेश्वर के लिए इंतजार बैठे அதாவது அந்த அனல் மூட்டுவதற்காக அவர்கள் வாஞ்சையா இருக்கிறவர்கள் जो चाहत रखते हैं कि उस आग को और बढ़ाए அவர்கள் புது பலன் அடைந்து वो नया जो बल को पाकर கழுகுகளை போல செட்டை அடித்து எழும்புவார்கள். वो जो ईगल के समान वो उड़ेंगे, उकाब के அவர்கள் समान। ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், वो दौड़ेंगे तो भी वो थकित न होंगे நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள். और चलेंगे तो भी वो श्रमित न होंगे। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவன் கர்த்தருடைய காத்திருக்கிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? அவர்கள் தெய்வ அனல் அவர்களுக்குள்ளே என்ன செய்யும்? அனல் முட்டி அது பற்றி எரிய तो ஆரம்பிக்கும். जो परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं उनके अंदर परमेश्वर का आग और बढ़ता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த நாள்ல தீமோத்தேவை பார்த்து அங்கே பவுல் என்ன சொல்லுகிறான்? इस दिन में भी हम देखे थे कि तीमुथियुस के और देकर पौलुस क्या உன் कहते हैं? தலைமேல் நான் கரங்களை வைத்ததினாலே உண்டான தேவ வரத்தை तुम्हारे सिर पर मैं जब हाथ रखा तब तुम्हारे लिए जो वरदान मिला நீ அனல் மூட்டி எழுப்பி விடும்படி உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன். उस आग को तो और बड़ा करके मैं तुम्हें याद दिलाता பவுல் हूँ। சொல்லுகிறான், நான் ஒன்னு அனல் மூட்டி எழுப்ப அவசியம் இல்லை. पौलुस ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा आग को बढ़ाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, நீ अनल மூட்டி அதை எழுப்பபடியாக உனக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன். तो खुद ही उस आग को और बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு இந்த கடைசி காலத்துல தெய்வ அனல் கொஞ்சம் இருக்கிறதை அணைக்கிறதற்காக பிசாசானவன் நினைச்சுகிறான், அவன் சுற்றி திரிகிறான், அவன் பல வழிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான். आज के दिनों में भी जो थोड़ा सा आग बचा रहता है उसे भी वो बुझाने के लिए शैतान वहाँ यहाँ भटकते रहता है। எனக்கு தேவ அனல் பற்றி எரிய அனல் மூட்டி எரிய அவன்
பிசாசானவன் அந்த மனுஷன் என்ன செய்ய முடியாது, அருகாமையிலே போக முடியாது. क्योंकि परमेश्वर का आग वो जलते जलते शैतान उस मनुष्य के नजदीक नहीं जा पाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இந்த பூமியிலே 3.5 ஆண்டுகள் அவர் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து அவர் என்ன செய்தாரு, பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். देखो यीशु मसीह इस जगत में 3.5 साल के लगभग वो परमेश्वर के बारे में वो सुसमाचार प्रकट किए। அப்பொழுது அவருக்குள்ளே அந்த தேவ அனல் என்ன செய்கிறது, அது பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது. तब उनके अंदर उस परमेश्वर का आग जल रहा था। எனவேதான் பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் எல்லாம் நடக்க ஆரம்பித்தது. इसलिए वहाँ बड़े बड़े अद्भुत हुई। பரலோக ராஜ்யத்தின் அநேக பரலோக ராஜ்யத்தின் செய்திகளை ஜனங்களுக்கு கொடுக்க முடிந்தது. स्वर्ग राज्य के संदेश को वो लोगों को दे पाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வேதத்திலே பிரசங்கிலே எடுக்கண்டா பிரசங்கிலே சொல்லப்படுகிறது, शास्त्र में सबोपदेशक में लिखा गया है, அதாவது இந்த உன்னுடைய ஜீவன் இருக்கிறது வரை यानी तुम्हारा जीवन रहने तक நீ எந்த காரியத்தையும் நீ பலத்தோடு அதை செய். तू चाहे कोई भी काम हो उसे अपना पूर्ण बल के साथ कर, ஏனென்றால் உன்னுடைய முடிவுக்கு பின்பாக क्योंकि तुम्हारे अंत के बाद உனக்குள்ளே ஞானமும் அறிவும் எந்த விவேகமும் கிடையாது. तुम्हारे अंदर ज्ञान बुद्धि और कोई भी विवेक नहीं रहता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு சொல்லுகிறார், यीशु कहते हैं, நான் மங்கி எரிகிற திரியை அணைக்கிறவர் அல்ல என்று சொல்லுகிறார். मैं जो थोड़ा वो जलने वाला उस आग को नहीं बूझता हूँ करके वो கொஞ்சம் कहते அனல் हैं। இருந்தாலும் அந்த அனல் அவரு பற்றி பிடிக்கணும்னு தான் அவர் என்ன செய்கிறார், முயற்சி செய்கிறார். अगर थोड़ा भी अगर आग रहेगा तो भी वो ये चाहते हैं कि उस आग को और वो बढ़ाए। நமக்குள்ளே கர்த்தருடைய அனல் அதிகமாக எரிய தான் நாம் தேவனுக்காக பெரிய காரியங்களை, நாம் பெரிய பெரிய செயல்களை நம்மளால செய்ய முடியும். हमारे अंदर परमेश्वर का आग जलते बढ़ते और जलते समय ही हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर पाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படி நீங்க தேவ அனலுக்குள்ள நீங்க வைராக்கியமா இருக்கும் பொழுது तो आप परमेश्वर के आग में चाहत रखेंगे तो உனக்கு எதிராக உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஆயுதங்களும் என்ன செய்யும், அது வாய்க்காமல் போகும். आपके विरोध में जो भी हथियार बना जाता है वो नाकाम होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அங்கே கிதியோனை பார்த்து அங்கே தேவன் சொல்லுகிறார், वहाँ गिदियोन उनको देखकर परमेश्वर உனக்கு कहते இருக்கிற हैं, இந்த பலத்தோடு நீ போ, तुम्हारे पास जो बल है उसे लेकर तू நீ जा। ஒரு மனிதனாய் நின்று மிதியானியர்களை நீ முறியடிப்பாய். तू एक ही सारे मिद्यानियों को तू नष्ट करेगा। 7 வருஷம் மிதியானியர்கள் வந்து தேசத்தை அவர்கள் முழுவதும் ஒவ்வொரு வருஷம் வந்து அழித்து கொண்டிருந்தார்கள். 7 साल से जो मिद्यानी हर एक साल में आकर वो उनके देश को नष्ट कर रहे थे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் இப்பொழுது கிதியோனை பார்த்து கர்த்தர் पर சொல்லுகிறார், अब गिदियोन उन्हें देखकर यहोवा कहते हैं, உன்னை மட்டும் வைத்து அந்த மிதியானியர்கள் முழுவதையும் நான் என்ன செய்ய முறியடித்துப்பேன். सिर्फ तुम्हें रखकर मैं उस सारे मिद्यानी उसे मैं नष्ट நீ करूंगा। இருக்கிற பலத்தோடு நீ போ என்று சொல்லுகிறார். तुम्हारे साथ जो बल है सिर्फ उसे लेकर तू जा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இருக்கிற பலத்தோடு நாம் தொடர்ந்து போராடுகிறவர்களா இருக்க यानी வேண்டும். जितना सामर्थ हम में है उसे लेकर हम लगातार हम काम करते रहना தாவீது है। சொல்லுகிறான், நான் கூப்பிட்டேன் தேவனிடமிருந்து எனக்கு பதில் வந்தது என்று சொல்லுகிறான். दाऊद कहते हैं कि मैंने पुकारा परमेश्वर से मेरे लिए जवाब என் उत्तर குறைவுகள் आई। எல்லாம் நிறைவானது என்று சொல்லுகிறான். मुझ में जो कमी थी वो सब परिपूर्ण हो गई। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த கடைசி காலத்திலே தேவ பிள்ளைகள் इस अंतिम दिनों में भी परमेश्वर के ஒவ்வொருவரும் बच्चे தங்களை தாங்களே என்ன செய்யணும், அவர்கள் அனல் மூட்ட வேண்டும். हर एक जन अपने आप के आग को बढ़ाना है। அனல் உண்டாகுகிற காரியங்களிலே நீங்கள் அதிகமாய் அக்கறை எடுக்க जिस வேண்டும். कामों के द्वारा उनका आग और बढ़ता है उसे आप लगातार करना இந்த है। ஆன்லைன் மூலம் யார் யார் இந்த செய்தியை इस கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ ऑनलाइन के द्वारा जो भी संदेश को सुन रहे हैं, உங்களுடைய அனலை நீங்க என்ன செய்யணும், நீங்க தான் அனல் மூட்ட வேண்டும். आपका आग को आप ही बढ़ाना है। வாலிப பிள்ளைகள் நீங்க தான் உங்களுடைய அனலை என்ன செய்யணும், இன்னும் அதுல அதிக அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும். जवान बच्चों, आप अपना आग को आप ही खुद बढ़ाना எல்லோரும் है। இந்த வேளையிலே தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். सभी जन इस समय में परमेश्वर के सम्मुख की ओर இந்த देखेंगे। செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே, इस संदेश को सुनने वाले परमेश्वर के बच्चों, இதுவரை உன்னை நீயே அனல் மூட்டாமல் இருப்பாய் என்றால் इस समय तक अगर आपका आग को आप खुद नहीं बढ़ा रहे தேவ तो, அனல் உனக்குள்ளே குறைந்து போய் கொண்டே இருக்கிறது என்றால், अगर परमेश्वर का आग आप में कम होते जा रहा है तो எந்த வழியில நம்மை உன்னை அனல் மூட்ட வேண்டும், தேவனுக்குள்ளே அனலாய் இருக்க வேண்டும் என்று
எந்த வழிகள் இருக்கிறதோ அந்த வழிகளை நீ என்ன செய்யணும், அந்த அதிலே பிரயாசப்பட வேண்டும். जिस रास्ते के द्वारा वो आग और बढ़ सकता है, उस आग के और चलने के लिए आप प्रयास करना है. தேவ அனல் உனக்குள்ளே பற்றி எரிய परमेश्वर का आग आपके अंदर वो जलते உனக்குள்ளே இருக்கிற பலவீனங்கள் மறைந்து போகும். आपके अंदर जो बलहीन रहता है वो सब गायब हो உனக்குள்ளே जाएगी. இருக்கிற வியாதிகள் மறைந்து போகும். आपके अंदर रहने वाली बीमारियां वो बदल जाएगी. உன் வாழ்க்கைக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகள் மறைந்து போகும். आपके जीवन में रहने वाले समस्या भी वो बदल जाएगी. உனக்கு எதிராய் வருகிறவர்கள் 7 வழியாய் ஓடி போவார்கள். आपके जो विरोध में जो आते हैं वो 7 रास्ते से भाग जाएंगे. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே, धन्यवाद पवित्र आत्मा. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே, धन्यवाद पवित्र இந்த आत्मा. செய்திக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். इस संदेश के लिए धन्यवाद देते ஒவ்வொரு हैं. தேவ பிள்ளைகளுடைய பொறுப்பு, हर एक परमेश्वर के बच्चों का जो रिस्पांसिबिलिटी, தேவ அனலை அவர்களுக்குள்ளே அவர்கள் தான் என்ன செய்யணும், அவர்கள் முயற்சி செய்து அது அந்த அனல் மூட்ட வேண்டும். ये है कि वो हर एक जन अपना आग को खुद और बढ़ाना है. இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த வேளையிலே வருகிறேன். यीशु के नाम से इस समय में मैं आता हूँ. யாருக்குள்ளே அனல் அணைந்து கொண்டிருக்கிறதோ जिनके अंदर आग बुझ रहा है, அதை மறுபடியும் நீங்க அனல் மூட்டும்படியாக தேவன் உங்களோடு ஆலோசனை சொல்லுகிறார். उसे फिर से उस आग को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको सलाह देते நம்முடைய हैं. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வந்தபோது அவர் சொன்ன வார்த்தை, அவர் ஆமென், அவர் மங்கி எரிகிற திரிகளை அவர் அணைக்கிறவர் அல்ல. हमारे यीशु जब इस जगत में आए तब वो कहा हुआ वचन है कि वो जो बूझने वाले उस आग को वो नहीं அந்த बुझाते மங்கி हैं. எரிகிற திரியை அவர் அனல் மூட்டுகிற ஒரு தேவனாய் वो இருக்கிறார். थोड़ा थोड़ा जलने वाला उस आग को वो तेजी से जलने के लिए वो प्रयास करते हैं. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எல்லாரும் இந்த வேளையிலே உண்மையாய் தேவனை நீங்கள் கூப்பிடுங்கள். सभी जन इस समय में सच्चाई से परमेश्वर को விசுவாசத்தோடு पुकारो. இந்த வேளையிலே நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. विश्वास के साथ इस समय में परमेश्वर के लिए இயேசுவால செய்ய प्रार्थना करो. முடியாதது காரியம் எதுவுமே கிடையாது. यीशु से ऐसा कोई भी काम है जो वो नहीं कर सकते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவர் தேவ அனலிலே அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். वो परमेश्वर के आग में जी रहे அவர் थे. இன்னும் தேவ அனலோடு தான் இருக்கிறார். वो और अब भी वो परमेश्वर के आग के साथ நமக்காக ही அவர் है. அனல் மூட்டுகிறவராய் இருக்கிறார். और वो हमारे लिए हमारा आग को वो बढ़ाते हैं. பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருந்து செயல்பட்டு वो கொண்டிருக்கிறார். पवित्र आत्मा के द्वारा क्रिया कर रहे हैं. ஒவ்வொருவரையும் இந்த வேளையிலே தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார். हर एक जनों को इस समय में आशीष कर रहे हैं. இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். हर एक जन आशीष पा रहे ஒவ்வொருடைய हैं. வாழ்க்கையிலும் இயேசு அற்புதம் செய்கிறார். இந்த வேளையிலே हर एक जनों के जीवन में यीशु इस समय में अद्भुत कर रहे हैं. பரிசுத்த ஆவியானவர் பலமாய் கிரியை செய்கிறார். पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य से क्रिया कर रहे हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நன்றி பிதாவே, धन्यवाद நன்றி पिता. இயேசுவே, धन्यवाद यीशु. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. धन्यवाद पवित्र இந்த आत्मा. நாளிலும் கொடுக்கப்பட்ட செய்திக்காக உம்மை इस ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். दिन में भी दिया हुआ संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते தீமோத்தேயுவை हैं. பார்த்து அங்கே பவுல் சொல்லுகிறார், तिमुथियुस को देखकर वहाँ पौलुस உன்மேல் कहते இருக்கிற हैं, தேவ வரத்தை तुम पर परमेश्वर का जो वरदान நீ है அனல் மூட்டி எழுப்பும்படியாக நான் உனக்கு என்ன செய்கிறேன், நான் நினைப்பூட்டுகிறேன். उसे और उस आग को और बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें याद இந்த दिलाता हूँ. செய்தி மூலம் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இந்த வேளையிலே நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறது என்னவென்றால், इस संदेश के द्वारा हर एक परमेश्वर के लोगों को मैं मैं याद दिलाता हूँ தேவ வரத்தை நீங்கள் தான் அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டும். कि आप ही परमेश्वर के आग को और அனல் बढ़ाना மூட்டி है. எழுப்ப உங்களுக்குள்ளே சமாதானம், आप उस आग को बढ़ाते बढ़ाते आपके अंदर शांति சந்தோஷம், और आनंद உங்களுக்குள்ளே மகிழ்ச்சி. और आपके अंदर हर्ष. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே, धन्यवाद पवित्र நன்றி आत्मा. பிதாவே, धन्यवाद पिता. நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद இந்த यीशु. இந்த செய்திக்காய் நன்றி इस செலுத்துகிறோம். संदेश के लिए धन्यवाद இந்த देते செய்தியை हैं. கொண்டு अनेகரை ஆசீர்வதிக்க போகிறதுனால நன்றி इस செலுத்துகிறோம். संदेश के द्वारा कई जनों को आप आशीष இந்த करने ஆன்லைன் वाले हो, மூலம் इसलिए யார் யார் இந்த धन्यवाद செய்தியை देते हैं. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ इस ऑनलाइन के द्वारा जो भी इस संदेश को இந்த सुने, ஆலோசனை பரிசுத்த ஆவியானவரால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ये जो सलाह है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया गया நிச்சயமாய் है. நீங்கள் அதற்காக நீங்கள் எழும்பும் பொழுது निश्चय इसके लिए आप जब उठेंगे உங்களை அனல் மூட்டுகிறவராய் இருக்கிறார் பரிசுத்த तो ஆவியானவர். पवित्र आत्मा आपका आग को और बढ़ाएंगे. இந்த செய்திக்காய் நன்றி इस செலுத்துகிறோம். संदेश के लिए हम धन्यवाद देते ஆராதனைக்காய் हैं. நன்றி செலுத்துகிறோம். आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते தொடர்ந்து हैं. எங்களை நீர் பயன்படுத்துவீராக. लगातार आप हमें चलाइए இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள यीशु நாமத்தினாலே. के अधिकार पाए हुए नाम से. ஆமென். आमीन.